पाकिस्तान की फैडरल सरकार वालों 17,573 अरब रुपये का बजट पेश कर दिता गया। इमरान खान की पार्टी समेत ताजरां ते कारोबारी तबके ने पाकिस्तानी फैडरल सरकार वालों पेश किए गए बजट नूं मुखालफत करके रद्द कर दिता। बजट 'च पहली बार पाकिस्तान तो बाहर वास्ते पाकिस्तानियों वास्ते सहूलतां दा ऐलान। चीन वालों पाकिस्तान नूं 5th जनरेशन फाइटर तैयारे वेचण दी ऑफर। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने निक्की उम्र दे विआह नूं जुर्म करार देंदे होए साइन कर दिते, कानून लागू हो गया। ते सुनिया जे कि पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर सना मीर होने ICC दे हॉल ऑफ फेम दा हिस्सा बन गईयां। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਅਦਬ ਭਰਿਆ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਲਾਮ ਆਦਾਬ ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਸਾਲ 2025 ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 11 ਜੂਨ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 722 7698 408 722 7698। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबाओ तांजे तुहाडे तक ताज़ा बताज़ा अपडेट्स पहुंच सकन। अब पाकिस्तान दे नाल जुड़ियां खबरां अल चलने हां। सब तो पहले पाकिस्तान दे विच एक वड्डी खबर साल 2025 और साल 2026 दे माली बजट बारे। पाकिस्तान दी फेडरल सरकार वालों 17,573 अरब रुपये का वरेवार बजट पेश कर दिता गया है। इस बजट नूं पाकिस्तान तो खजाने दे फेडरल मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब होना वालों पाकिस्तानी पार्लीमेंट 'च पेश किया गया। जबकि जदों यह बिल पेश किया जा रहा सीगा उदों इमरान खान दी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों सख्त एहतजाज किया जा रहा सीगा, पर फिर भी रोले रप्पे दे विच यह बजट पेश कर दिता गया। दूसरे पासे हुकूमत दी इत्तेहादी सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस बिल दी मुखालफत कर दी और आख्या है कि साडियां इस्लामां नूं बजट का हिस्सा नहीं बनाया गया। अपने सुनने वाले दस जाइए कि इस बिल दे विच सरकारी मुलाजमां दीयां तनख्वाहां 'च 10% जबकि पेंशन दे विच 6% वाधा किया गया है। इहदे नाल ही सरकारी मुलाजमां दीयां तनख्वाहां दे उत्ते लाया गया टैक्स है जिहड़ा ओनू घट किया गया है। इस बजट दे विच सोलर सिस्टम्स दे उत्ते टैक्स ला दिता गया है, जबकि फाइलर और नॉन फाइलर्स के वास्ते कानून नूं सख्त कर दिता गया है। नॉन फाइलर वास्ते पहलों पैसे कढाउण और बाकी मामले दे उत्ते वाधू टैक्स हुंदा सीगा, यानी एक काम वास्ते अगर एक फाइलर है जिहड़ा ਉਹ 10% टैक्स देंदा सीगा ते नॉन फाइलर ਨੂੰ 30% टैक्स देना पैंदा सीगा। पर हुण आख्या गया है कि नॉन फाइलर यानी टैक्स फाइल और रिटर्न जमा ना करवाउण वाले लोग ने जिहड़े ना ते ਉਹ पाकिस्तान तो बाहर दा सफर कर सकणगे, ना जायदाद खरीद सकणगे, ना गड्डी खरीद सकणगे और ना ਉਹ बैंक खाता खोल सकणगे। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿस्तानी सरकार अपने सारे मामले IMF ਦੇ ਨਾਲ मुल्की हालातों ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਰਹੀ है। बहुत सारे हल्कियां ਦਾ आखना है कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ बजट है ਇਹ IMF और वर्ल्ड बैंक ਦੀ मुशावरत यानी सलाह ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पाकिस्तान की फेडरल सरकार वालों बजट पेश कर दिया गया, जिसके तो बाद इमरान खान की सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे होया इस बजट नूं अवाम दुश्मन बजट करार देंदे होया रद्द कर दिता है। दूसरे पासे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर दे चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत कारोबारी तबके और व्यापारियों ने इस बजट नूं कारोबार दुश्मन बजट आख्या है, जिहदे च आख्या गया है कि सोलर पैनल सस्ते होने कारण पहलों मुल्क दे विच गरीब है जिहड़ा ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਣੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। पर दूसरे पासे कारोबारी तबके का यह आखना है कि लोगों को जिहड़ी सहूलत लभण रही सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हुकूमत ने टैक्स ला के गरीबां दी होर छोई लाई है। अपने सुनने वाले दस जाइए कि इस टैक्स के मामले के उत्ते चैंबर ऑफ कॉमर्स वालियां ने आख्या है कि ਇਹਦੇ ਤੇ गौर करन दी लोड़ है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ हाल हालात होर तंग होणगे।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਔਰ ਰਿਆਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਯਾਨੀ 14 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਪੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖਸਾਰਾ 1.3 ਸੀਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਔਰ ਸਰਮਾਇਆ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਟ ਖਸਾਰਾ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਾਰ 1.9 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਲੀ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟਲੈਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਕਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਫਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੱਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟਲੈਟ ਲੜਾਕਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਔਰ ਚੀਨ 3 ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਦੀਦ ਲੜਾਕਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਬਣੇ ਬਣਾਤੇ ਜਦੀਦ ਲੜਾਕਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਰੀਝਵੰਦ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 2000 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟਲੈਟ ਲੜਾਕਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਹਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕੁੜੀ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਆਇਨੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੰਝਲਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੀਨ ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਂ ਹੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਸ਼ੀਰੀਨ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਫੇ ਯਾਨੀ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨਾ ਮੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਮਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਨਾ ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ 120 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਜਦ ਕਿ 151 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1630 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਨਾ ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਥਿਓ ਹਿਡਨ ਹੋਣੇ, ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਯਾਨੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਸ਼ਮ ਆਮਲਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਮ ਸਮਿਥ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਣੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੈਨੀਅਲ ਵਿਟੋਰੀ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਾਰਾ ਟੇਲਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਨਾ ਮੀਰ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਸੂਦ ਮਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਕ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 408 722 7698 408 722 7698। ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ YouTube ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੋ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ TikTok ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।